ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इस वास्ते बड़ी तहकीक भी हो चुकी हुई है। जिन्ने भी दुनिया के बड़े मुहक्किकीन ने ज़बानों की गल करने वाले, वो सब का कहना है कि ज़बान की अहमियत जी तो इनकार नहीं किया जा सकता। जो साडा आलमी अदारा है यूनेस्को, उन्हें तो अपनी कई रिपोर्ट से ताकीद की है कि हर मुल्क जड़ा है अपने बच्चों को स्कूलों कालजां दे विच मादरी माँ बोली दे विच जड़ा है वो तालीम देवे। लेकिन अफसोस कि साढ़े पाकिस्तान दे विच और ख़ास तौर पर पंजाब दे विच जड़ा है इस फार्मूले या इस आलमी असूल तो जड़ा है कम नहीं हो रहा। असी पंजाब चाहते हैं, असी पंजाबी हैं और साड़ी माँ बोली जड़ी है वो पंजाबी है। लेकिन अगर पिछले कई वरियां देखा जाए तो हुकूमती सतह के उत्ते पंजाबी के फरोग वास्ते, उसकी तरक्की वास्ते, उसकी बढ़ोतरी वास्ते कोई कम नहीं होया। कुछ प्राइवेट तंजीमां, कुछ लोग जोड़े हैं ने अपनी माँ बोली नाल मुहब्बत ते प्यार की वजह के नाल काम कर रहे हैं और उन्होंने मेहनत, उन्होंने हिम्मत है कि माँ बोली अज किते ना किते दिखाई देती है, मौजूद है। लेकिन हुकूमत जी है वो बिल्कुल कहते सत्तू पी के सुती हुई है। हुकूमत को कोई परवाह नहीं है और साड़ी हुकूमत खास तौर पर मौजूदा हुकूमत समझती है कि लाहौर दियाँ चंद सड़कों पर कोई 2 दर्जन पंजाबी के बोर्ड ला के जड़ा है वो पंजाबी की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाबी ज़बान की तारीख की है, पंजाबी ज़बान वास्ते हुकूमत की कर रही है, प्राइवेट सैक्टर की कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग की कर रहे हैं। और सब तो अहम गल ये अज के दौर जिन्हों कि जन जी का दौर किया जाता है, ये लोगों का अपनी माँ बोली वाले पासे बर्ताव की है। इस सारे मामले की गल करांगे। साडे स्टूडियो मौजूद ने जनाब अली साबिक डायरेक्टर आर्काइव डॉक्टर कमर खालिद साहिबा, उन्होंने नाल मौजूद ने पंजाबी प्रचार तंजीम के सदर अहमद रजा पंजाबी साहब, तो उन्होंने नाल मौजूद ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के शोबा पंजाबी ना मुंसलिक ने जनाब डॉक्टर ज़हीर भट्टू साहब। अच्छा, सब तो पहले डॉक्टर कमर साहब तुहाडे शुरू करते हैं। जिस तरह मैं कह रहा कि साडी पंजाब हुकूमत जिहड़ी है मौजूदा भी तो माजी दियां भी, उन्होंने पंजाबी ज़बान के फरोग वास्ते, उसकी बढ़ोतरी वास्ते कभी कम नहीं किया। देखो, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट असी नहीं दे सकते कि बिल्कुल ही कम नहीं किया। मुख्तलिफ मौक़ों के उत्ते कुछ ना कुछ करने की कोशिश की गई है। लेकिन हाँ, ऐसी गल बड़े कॉन्फिडेंस ना करनी है कि कोई एडी इफेक्टिव गल नहीं हुई जिहदे नाल कि पंजाबी ज़ुबान जिहड़ी है उहदे नाल बहुत उहदी कोई बढ़ोतरी हुई होवे या उहदे च कड़ी बड़ा एक फैलाण दे विच उहनां दा बड़ा इफेक्टिव रोल रहा होवे। और मैं जिसलिए देखनी है तो सानू ये ताने बाने जड़े ने ना, फिर वही गल है कि तारीख च भी जुड़े मिलते हैं कि जो कलोनीअल दौर से इत्थे तो उदों तो ही कुछ जबाना की जेड़े बारे एक डिस्करेजमेंट चली सी। उहदे च पंजाबी जड़ी है ना वो समझो कि टॉप ते सी। असी अक्सर जगह पर गल करते हैं जी सिंधी जुबान है, पश्तो है, बलोची है, और अपनी जुबान को बहुत ज़्यादा ओन करते हैं और अक्सर असी अपने आप ब्लेम कर देंगे जी पंजाबी उसका जिम्मेदार है। लेकिन एक यह भी फैक्टर याद रखना कि एक दौर ऐसा आया सी कि जो सरकारी तौर पर सरकारी दफ्तरों के विच पंजाबी जुबान बोलना जी सी और बहुत बुरी तरह डिस्करेज किया जाता सी, उदों अंग्रेज़ का दौर से। तो वो जड़े कहते हैं ना कि वो बाकियात फिर साढ़े बाद तक भी चलते रहे और हाले भी जड़ा सन पंजाबी के हवाले के नाल बकायदा एक स्ट्रगल करनी पैंदी है। हालांकि माँ बोली ली तो अज तक किसी भी नहीं मेहनत करनी पई, लेकिन सानू हाले भी करनी पैंदी पई। तो यह कंबीनेशन है जी तारीख का भी ते हाल का भी, तो दोवां मिलाओगे तो फिर जी सूरत हाल अजकल खलोते हैं वो कोई एडी सानू अनयूजुअल नहीं लगता। अच्छा अहमद साहब, पहले कि मैं पूछा अगला सवाल है कि मैं चाहूँगा कि अज मेरा ख्याल है कि पंजाबी कल्चर डे जो है मनाया जा रहा है और तुसी जड़े हो और तुहाडे साथी ये सारे पिछले कई वरियां तो पंजाबी कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम करते हैं जिहदे पूरी दुनिया तो लोग आते हैं। ठीक है ना, पंजाबी कल्चर डे की अजकल के हालात दे विच जो साडे समाजी है ने कई वरियां तो उहदी कितनी अहमियत है, लोग किस तरह जड़ा है उहदे नाल बर्ताव करते हैं? बड़ा खूबसूरत सवाल रिजवान साहब। वेखो, इस वेले ही तो लोड़ है जदों मारा मारी की कैफियत होंदी है, जदों इंसानी सांझ टुटदी है, जदों लोग ग्रुपां च वंडे जाते हैं, तो जदों उन्होंने वंडे लोगों को अपने अपने मफादात वास्ते कुछ लोग शातिर लोग वो इस्तेमाल करते हैं, तो उस वेले इस तरीके के कल्चर मनाउण दी, इस सांझ के कल्चर मनाउण दी बड़ी ही लोड़ होंदी है। देखो, पंजाबी कल्चर है कि सानू ये समझना चाहिए है हज़ारां सालां दी इंसानी रैतल का निचोड़ वो बनता है कल्चर, वो बनती है सिविलाइजेशन। सो पंजाब कोई ये तो नहीं है कि 1947 दे विच पंजाब बनया है। पंजाब की हयाती हज़ारां साल पुरानी है और ये हयाती के अंदर छण छण के चीज़ां जिहड़ियां हैं वो अगे आई, चंगियाई अगे आई, इंसानी सांझ अगे आई। सो इसनूं पंजाबी कल्चर नूं वधाउण दी लोड़ है।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸੋ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਖਿਆਲ ਅਹਿਮਦ ਕਾਸਤਰੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ, ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਤਰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਅਹਿਮਦ ਕਾਸਤਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਯਾਸਰ ਹਮਾਯੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ 3 ਸਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕਾਫਤ ਦਿਹਾੜ। ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕਾਫਤ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਦੀ ਉਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਦਫਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰੰਗਾ ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਔਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਝ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਬੈਕਵਰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬੈਕਵਰਡ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਗ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹੈ, ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵਟਾਉਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਖਾਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਗਿਜ਼ਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਭਰਿਆ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਵਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੁੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸ਼ੋਭਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਨ ਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੁੜ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨ ਜ਼ੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਐਸੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਰੂਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਵਸੇਬ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇਲਮ ਔਰ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਤੋੜ ਤੇ ਖਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸਲ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਜੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਰਹੀ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 800-900 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਤ ਔਰ ਫਲਸਫਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਰਦੂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜੁੜਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਬੋਲੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਤੇ 4-5 ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਇਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੀਮਿਕਸ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਭਲਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਈ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਨਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੋਤਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਟਿਕਟੋਕਰਸ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੀਮਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਨੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਯੂਬ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀ ਬਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਬਸੰਤ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਨਾ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪਏ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੰਡਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ।